प्रेरित अध्याय 13। बर्नबा और साउलंकु प्रेरण। सेतेबेले आंतियोखिया स्थित मंडली रे बर्नबा शिमियोन, जहांकु निगर बोली कहंती, कुइरिणीय लुकिय, सामंत राजा हेरोदंक सहपालित मनोहेम और साउल एहिपरि भाववादी और शिक्षक माने थिले। सेमाने प्रभुंक सेवा और उपवास करुथिबा समय रे पवित्र आत्मा कहिले, जेउ कर्म निमंते आम्भे बर्नबा और साउलंकु आह्वान करियोछु, सेथिपाई सेमानंकु पृथक कर। सेथिरे सेमाने उपवास और प्रार्थना कला उतारे सेमानंकु उपरे हस्तार्पण करी सेमानंकु विदाय देले। साइप्रस रे कार्य एही प्रकारे सेमाने पवित्र आत्मांक द्वारा प्रेरित होई सेलुकिया को गले। सेठारु सेमाने जहाजरे चढ़ी साइप्रस द्वीप को गले। सेमाने सालामी सहर रे पहुंचिला उतारे जिहुदी मानंक समस्त समाज गृह रे ईश्वरंक वाक्य प्रचार करिबाकु लागिले। आउ जोहन मध्य परिचारक स्वरूपे सेमानंक सहित थिले। पुणी सेमाने समस्त द्वीप परिभ्रमण करी पाफ सहर को आसी जणे मायाबी भंड भाववादी को देखिले। से जणे जिहुदी आउ ताहार नाम बर्जिसु। से शासनकर्ता सेर्गियो पाउलंक सांगरे थिला। सेही शासनकर्ता जणे बुद्धिमान व्यक्ति। से बर्नबा और साउलंकु अपना निकट को डाकी ईश्वरंक वाक्य शुणिबाकु इच्छा कले, किंतु सेही मायाबी अल्लीमा सेही शासनकर्तांकु विश्वासरु विमुख करिबा चेष्टारे सेमानकर प्रतिरोध करिबाकु लागिला। मात्र साउल, जाहाकु पाउल मध्य कहंती, पवित्र आत्मारे पूर्ण होई ताहाकु निरीक्षण करी कहिले, आरे समस्त प्रकार छल और मंदतारे परिपूर्ण आउ समस्त प्रकार धार्मिकतार शत्रु शयतानर संतान, तुम्भे प्रभुंकर सरल पथकु वक्र करिबारु कि क्षांत हेब नाही। आउ एबे देख, प्रभुंकर हस्त तुम्भ उपरे रही अछि। तुम्भे अंध होई केतेक समय पर्यंत सूर्य देखिब नाही। सेही क्षणी कुहुड़ी और अंधकार ताहाकु घोड़ाई पकाइला। तेणु ताहाकु हाथ धरी बाट कढ़ाइबा निमंते से एणे तेणे दरांडी लोक खोजिबाकु लागिला। सेही शासनकर्ता एही घटना देखि प्रभुंक शिक्षारे आश्चर्य होई विश्वास कले। पिसिदियार आंतियोखियारे कार्य परे पाउल और ताहांक संगी माने पाफ सहरु जलयात्रा करी पंफुलिया देशरे पर्गी सहर को आसिले। किंतु जोहन सेमानंकु परित्याग करी जेरुसालेम सहर को बाहुडी गले। सेमाने पर्गी ठारू यात्रा करी पिसिदिया देशरे आंतियोखिया सहर रे पहुंचिले। आउ विश्राम बार दिन रे समाज गृह को जाई बसिले। पुणी मोसांक व्यवस्था और भाववादी मानंक शास्त्र पाठ परे समाज गृहर अध्यक्ष माने सेमानंक निकट को एहा कही पठाइले, भाई माने, लोक मानंक निमंते जदि आपण मानंकर कौनसी उपदेशर विषय अछि तबे कहंतु। सेथिरे पाउल ठिया होई हस्तरे संकेत करी कहिबाकु लागिले, हे इस्राएलीय लोक माने ओ ईश्वर भयकारी माने, श्रवण करंतु। एही इस्राएल जातिर ईश्वर आंभ मानंक पितृपुरुष मानंकु मनोनीत कले। आउ सेमाने मिस्र देशरे प्रवास करुथिबा समय रे सेमानंकु उन्नत कले। पुणी पराक्रमी बाहु द्वारा सेठारु सेमानंकु कढ़ाई आनिले। परे प्राय 40 वर्ष पर्यंत प्रांतर रे से सेमानंक व्यवहार सह्य कले। पुणी किणाण देशरे 7 गोटी जाति को विनाश करी प्राय 450 वर्ष पर्यंत सेमानंकु आपना देश अधिकार स्वरूपे देले। एथि उतारे भाववादी सामुएलंक पर्यंत विचारकर्ता मानंकु नियुक्त कले। तत्परे सेमाने जणे राजा पाइबा निमंते प्रार्थना कले। आउ ईश्वर 40 वर्ष पर्यंत बिन्यामीन गोष्ठीर किशंक पुत्र साउलंकु सेमानंकु देले। परे से ताहाकु पदच्युत करी सेमानंकर राजा हेबा निमंते दाऊदंकु उत्थापन कले। से मध्य ताहांक विषय साक्ष्य देई कहिले, आम्भे जिसिर पुत्र दाऊदंकु पाइअछु। से आम्भर मनर मत व्यक्ति। से समस्त विषय आम्भर इच्छा पालन करिबे। ताहांक वंशरु ईश्वर प्रतिज्ञानुसारे इस्राएल निमंते जणे त्राणकर्ता अर्थात जीशुंकु उत्पन्न करियछंती। ताहांक आगमन पूर्वे
ଯୋହନ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋହନ ଆପଣାର ନିରୂପିତ କର୍ମ ସମାପ୍ତ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ ମୁଁ ସେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୋ ପଛରେ ଜଣେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁକୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ସେ ସମସ୍ତ ସଫଳ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି କାରଣ ନ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିଲାତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ସମାଧିରେ ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲିରୁ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଅଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଯେ ଆଉ କ୍ଷୟ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଓ ଅଟଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସଂହିତାରେ କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜଣକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ତ ଆପଣା ସମକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସେବକର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଉତ୍ତାରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଆପଣା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହା ଅବଗତ ହେଉନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛି। ପୁଣି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ, କାଳେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି ତାହା ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ଘଟେ। ହେ ଅବଜ୍ଞାକାରୀମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖି ପୁଣି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନରେ ସେହି ସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଜିହୁଦୀ ଓ ଜିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଲୋକସମୂହଙ୍କୁ ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପୁଣି ନିନ୍ଦା କରୁ କରୁ ପାଉଲଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବା ସାହସପୂର୍ବକ କହିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛୁ। କାରଣ
प्रभु आम्भମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବ। ଅଣଜିହୁଦୀମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗୌରବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ଅଣଜିହୁଦୀ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓ ନଗରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାଦର ଧୂଳି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଇକୋନିୟ ସହରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 14। ଇକୋନିୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇକୋନିୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏପରି କଥା କହିଲେ ଯେ, ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ ଭାବ ଜନ୍ମାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସାହସରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନାନା ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସାଧନ କରି ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ନଗରର ଲୋକ ସମୂହ ଦୁଇ ଦଳ ହେଲେ, ଦଳେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଦଳେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଯେତେବେଳେ ଅଣଜିହୁଦୀ ଓ ଜିହୁଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରି ଲୁକାୟନିଆ ଦେଶରେ ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଦର୍ବୀ ସହର ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଦର୍ବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା, ତାହାର ପାଦ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ, ଆଉ ସେ କେବେ ଚାଲିନଥିଲା। ସେହି ଲୋକଟି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଥିଲା। ପାଉଲ ତାହାକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ପାଦର ଭାର ଦେଇ ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେ କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଉଲ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସମୂହ ତାହା ଦେଖି ଲୁକାୟନିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଧ ବୋଲି କହିଲେ। ନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯାଜକ କେତେକ ବୃଷ ଓ ପୁଷ୍ପହାର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆଣି ଲୋକ ସମୂହ ସହିତ ବଳି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ପାଉଲ ଏହା ଶୁଣି ଆପଣା ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟକୁ ବେଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମହାଶୟମାନେ, କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଅସାର ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି। ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ସେ ସବୁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଅତୀତ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଫଳଦାୟକ ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିତୃପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥା କହି ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବାରୁ ଲୋକ ସମୂହଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ଓ ଇକୋନିୟରୁ ସେଠାକୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଆସି ଲୋକ ସମୂହକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ପୁଣି ପାଉଲଙ୍କୁ ପଥର ମାରି ସେ ମରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି
ବାହାରକୁ ଟାଣି ଘେନିଗଲେ। ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଉଠି ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପରଦିନ ସେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ବିକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ସେହି ନଗରରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଲୁସ୍ତ୍ରା, ଇକୋନିୟ ଓ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଉପବାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସିରିଆ ପ୍ରଦେଶର ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେମାନେ ପିସିଦିଆ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଙ୍କ୍ଫୁଲିଆ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ପର୍ଗିରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆତାଲିଆକୁ ଗଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 15। ଜେରୁସାଲମ ସହରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଭା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ କେତେକ ଲୋକ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋଶାଙ୍କ ବିଧି ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ନ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବାଦାନୁବାଦ ହେବାରୁ ଭାଇମାନେ ପାଉଲ, ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କେତେକ ଜଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେନି ଜେରୁସାଲମସ୍ଥ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଅତଏବ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ବଳାଇ ବିଦାୟ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଫୈନିକିଆ ଓ ସମୀରଣ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଇଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲମ ସହରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ଦଳର କେତେକ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଉଠି କହିଲେ, ଅଣଜିହୁଦୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ଓ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ ଏହି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସମବେତ ହେଲେ। ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପିତର ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋହର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଅଣଜିହୁଦୀମାନେ ଯେପରି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦଳଭେଦ ନ ରଖି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସୂଚୀ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଜୁଆଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲୁ, ସେହି ଜୁଆଳି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦେଇ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଏଥିରେ ସଭାସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସାଧନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେଥିର ବିବରଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯାକୁବ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୋହର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ନିମନ୍ତେ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଳେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାଦୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହା ସିମୋନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି।
पुणी भाववादी मानकर वाक्य ଏହା ସହିତ ମିଶୁଅଛି। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଦାଉଦର ପତିତ କୁଟୀର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା, ପୁଣି ତାହାର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରି ତାହା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯେପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଓ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଣଜିହୁଦୀ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ସର୍ବସାଧନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମୋହର ବିଚାର ଏହି, ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଶୁଚିତା, ଯୌନ କ୍ରିୟା, ଶ୍ୱାସରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ରକ୍ତରୁ ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁ। କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରତି ନଗରରେ ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଣୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନରେ ସମାଜ ଗୃହ ସମୂହରେ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ କରାଯାଉଅଛି। ଅଣଜିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ସେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବର୍ଷବା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଜିହୁଦା ଓ ଶିଲାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏହା ଲେଖି ପଠାଇଲେ, ଆନ୍ତିଓଖିଆ, ସିରିଆ ଓ କିଲିକିଆସ୍ଥ ଅଣଜିହୁଦୀ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ନମସ୍କାର। ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ପ୍ରକାର କେତେକ ଲୋକ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକମତ ହୋଇ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ବିହିତ ବୁଝିଲୁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିହୁଦା ଓ ଶିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇଲୁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଦେବେ। କାରଣ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରସାଦ, ରକ୍ତ, ଶ୍ୱାସରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଓ ଯୌନ କ୍ରିୟାଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା, ଏହି କେତୋଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଭାର ନ ଦେବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ଏହି ସବୁରୁ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ଯତ୍ନ ସହ ରକ୍ଷା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସେମାନେ ବିଦାୟ ହୋଇ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ସମୂହକୁ ଏକତ୍ର କରି ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଦେଲେ। ସେମାନେ ତାହା ପାଠ କରି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଜିହୁଦା ଓ ଶିଲା ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ଥିବାରୁ ଅନେକ କଥା ଦ୍ୱାରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ କେତେକ କାଳ ରହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଦାୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଲା ସେଠାରେ ରହିବା ଉତ୍ତମ ମନେ କଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବା ଆନ୍ତିଓଖିଆରେ ରହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ। କେତେକ ଦିନ ପରେ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ନଗରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ନଗରକୁ ଏବେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ମାର୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଯୋହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଫୁଲିଆରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ପାଉଲ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଘୋର ବିବାଦ ଘଟିବାରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ। ବର୍ଣ୍ଣବା ମାର୍କଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରେ ସାଇପ୍ରସ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ଗମନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ସିରିଆ ଓ କିଲିକିଆ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରେରିତ ଓ
अध्याय 16। पाउल और शिलांक सहित तिमोथीଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରେ ପାଉଲ ଦର୍ବି ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ତିମୋଥୀ ନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଜିହୁଦୀ ମହିଳାର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକ। ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଇକୋନିୟରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତି କରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ପାଉଲ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆଉ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ହେତୁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନିଯାଇ ସୁନ୍ନତ କଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ନଗର ସମୂହ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାକିଦନିଆର ଆହ୍ୱାନ। ସେମାନେ ଏସିଆ ଦେଶରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବାରିତ ହୋଇ ଫ୍ରୁଗିଆ ଓ ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁସିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଥୁନିଆ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁସିଆ ପାଖ ଦେଇ ତ୍ରୋୟା ସହରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ରାତ୍ରି କାଳରେ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ମାକିଦନିଆରେ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହୁଅଛି, ମାକିଦନିଆକୁ ପାର ହୋଇ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। ସେ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାକିଦନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିଲୁ। ଲୁଦିଆଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ତ୍ରୋୟା ସହରରୁ ଜାହାଜରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଳଖ ପଥରେ ସାମୋଥ୍ରାକି ଦ୍ୱୀପକୁ ଓ ପରଦିନ ନିଆପୋଲି ସହରକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରୁ ଫିଲିପିକୁ ଗଲୁ। ଏହା ମାକିଦନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରଧାନ ନଗର, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରୋମୀୟ ଉପନିବେଶ। ସେହି ନଗରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେକ ଦିନ ରହିଲୁ। ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ବସି ସମବେତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ପୁଣି ଥୁୟାଥିରା ନଗରର ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିନୀ ଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କର କହିଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋହର ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଫିଲିପିର କାରାଗାରରେ ପାଉଲ ଓ ଶିଲା। ଦିନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦୈବଜ୍ଞ ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଜଣେ ଦାସୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ତାହାର କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଥିଲା। ସେ ପାଉଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଆସି ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରମ ପ୍ରଧାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କଲା। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବୁଲିପଡ଼ି ସେହି ଆତ୍ମାକୁ କହିଲେ, ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। ଏଥିରେ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାର କର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଭର ଆଶା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଦେଖି ପାଉଲ ଓ ଶିଲାଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛକ ସ୍ଥାନକୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଘେନିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି କହିଲେ, ଏହି ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଜିହୁଦୀ। ଏମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗରରେ ଗୋଳମାଳ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ରୋମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଗ୍ରହଣ ବା ପାଳନ କରିବା ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ପୁଣି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବେତ୍ରାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରହାର କରାଇଲା ଉତ୍ତାରେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରି
ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନରେ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କାରାରକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତର କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କାରାରକ୍ଷକର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ଶିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ଏଥିରେ କାରାରକ୍ଷକ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବା ଦେଖି ବନ୍ଦୀମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ଆପଣାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆପଣାର କୌଣସି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ସେଥିରେ ସେ ଦୀପ ଆଣିବାକୁ କହି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଭୟରେ ଥରି ଥରି ପାଉଲ ଓ ଶିଲାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ମହାଶୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରିର ସେହି ସମୟରେ ଘେନିଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରର କ୍ଷତ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେହି କ୍ଷଣି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସକାଳ ହୁଅନ୍ତେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଦାତିକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଥିରେ କାରାରକ୍ଷକ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଜଣାଇଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏବେ ବାହାରି ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୋମିଓ ଲୋକ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର ନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲାପରେ କାରାଗାରରେ ପକାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କି ଗୋପନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଅଛ, ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଘେନିଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପଦାତିକମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯେ ରୋମିଓ ଲୋକ, ଏହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଭୟ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି ନଗରରୁ ବାହାରି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ କାରାଗାରରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଲୁଦିଆଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 17। ଥେସଲୋନିକି ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରେ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଆମ୍ଫିପୋଲି ଓ ଆପୋଲୋନିଆ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ଥେସଲୋନିକି ସହରକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗୃହ ଥିଲା, ଆଉ ପାଉଲ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପୁଣି 3ଟି ବିଶ୍ରାମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଘେନି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଓ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାଉଲ ଓ ଶିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ପୁଣି ଯିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଓ ଅନେକ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଉଠି ବଜାରର କେତେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଲୋକ ଗହଳ କରି ନଗରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗାଇଦେଲେ, ଆଉ ଯାସୋନଙ୍କ ଗୃହ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ଯାସୋନ ଓ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନଗରର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ପକାଇଲେଣି, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କୁ ଯାସୋନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଅଛି ବୋଲି କହି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାଇସରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଲୋକସମୂହ ଓ ନଗରର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଯାସୋନ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାମିନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବେରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଭାଇମାନେ ଅବିଳମ୍ବରେ ପାଉଲ ଓ ଶିଲାଙ୍କୁ ରାତି ସମୟରେ ବେରିଆ ନଗରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ଥେସଲୋନିକି ସହରରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଓ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥେସଲୋନିକି ସହରରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେରିଆରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଲୋକସମୂହଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଓ ବିଚଳିତ କଲେ। ସେଥିରେ ଭାଇମାନେ ଅବିଳମ୍ବରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ଶିଲା ଓ ତିମୋଥି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଥିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଶିଲା ଓ ତିମୋଥି ଯେପରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଥିନି ସହରରେ ପାଉଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଥିନିରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ନଗରକୁ ପ୍ରତିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଜିହୁଦୀ ଓ ଜିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବଜାର ଛକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ଏପିକୁରୀୟ ଓ ସ୍ତୋଇକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି କେହି କେହି କହିଲେ, ଏ ବାଚାଳଟା କ'ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି? ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ, ସେ ଅଜଣା ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ ହେଲା ପରି ଜଣାଯାଉଅଛି। କାରଣ ସେ ଯୀଶୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆରିୟ ପାଗକୁ ଘେନିଯାଇ କହିଲେ, ଏହି ଯେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବା କି? କାରଣ ଆପଣ କେତେକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରୁଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହି ସମସ୍ତ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଆଥିନି ସହରର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ବିଦେଶୀୟମାନେ କେବଳ କୌଣସି ନୂତନ କଥା କହିବା ଓ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁନଥିଲେ। ଆରିୟ ପାଗରେ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ଏଥିରେ ପାଉଲ ଆରିୟ ପାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଆଥିନି ସହରର ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଦେବ ଭକ୍ତ ଏହା ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜିତ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଯାହା ଉପରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ନ ଜାଣି ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଓ ନିବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କାଳେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରିଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସ୍ତି, ଗତି ଓ ସ୍ଥିତି। ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା କେତେକ କହିଅଛନ୍ତି,
कारण आम्भेमाने मध्य ताहांक वंश। तेबे आम्भेमाने ईश्वरंकर वंश हेबारु ईश्वरंक स्वरूपकु मनुष्यर शिल्प और कल्पना अनुसारे खोदित स्वर्ण कि रौप्य कि प्रस्तर तुल्य बुझिबा आम्भमानंकर उचित नुहे। ईश्वर सेही अज्ञानतार काल उपेक्षा करिअछन्ति सत्य, किंतु एबे से सर्वत्र समस्त मनुष्यंकु मन परिवर्तन करिबा निमंते जणांती। कारण जेउ दिन से आपना निरूपित व्यक्तिंक द्वारा धार्मिकतारे जगतर विचार करिबे, एहिपरि गोटिए दिन स्थिर करिअछन्ति। आउ ताहांकु मृतमानंक मध्यरु उत्थापन करी एही विषयरे समस्तंक निकटरे प्रमाण देई अछन्ति। मृतमानंकर पुनरुत्थान कथा शुणी केही केही परिहास करिबाकु लागिले, आउ केही केही कहिले आम्भेमाने आउ थरे आपणଙ୍କ ठारू एही विषय शुणिबा। एही प्रकारे पाउल सेमानंक मध्यरु बाहरी गले, किंतु कौनसी कौनसी लोक ताहांक सपक्ष होई विश्वास कले। सेमानंक मध्यरे एरियोपागियो दियोनुसियो दामारी नामनी जणे महिला, सेमानंक सहित आउ केतेक लोक थिले। प्रेरित अध्याय 18। करिन्थरे पाउलंक कार्य। एही समस्त घटना परे पाउल आथिनी सहररु प्रस्थान करी करिन्थ सहरकु आसिले। आउ से आक्विला नामक जणे जिहुदींको देखा पाइले। पंत सहररे ताहांको जन्मस्थान। से अल्प दिन हेला आपना स्त्री प्रिस्किला सहित इतालियारु आसीथिले, कारण क्लाउदियो समस्त जिहुदींको रोमरु बाहरी जिबाको आज्ञा देइथिले। से सेमानंक सहित साक्षात करिबाकु गले। पुणी सम व्यवसायी थिबारु सेमानंक सहित बास कले। आउ सेमाने कर्म करिबाकु लागिले, कारण व्यवसायरे सेमाने तंबु निर्माणकारी थिले। पुणी प्रति विश्रामबार दिनरे से समाज गृहरे उपदेश देई जिहुदी और ग्रीक मानंकर विश्वास जन्माइबाकु चेष्टा कले। जेतेबेले सिला और तिमोथी माकिदोनियारु आसिले, सेतेबेले पाउल वाक्य प्रचाररे नितांत निविष्ट थाई जीशु जे ख्रीष्ट अटंती एहा जिहुदी मानंक निकटरे साक्ष्य देउथिले। किंतु सेमाने प्रतिरोध और निंदा करिबारु से आपना वस्त्र छाड़ी सेमानंकु कहिले, आपण मानंक रक्त आपण मानंक मस्तक उपरे बर्तु। मु निर्दोष, एणिकी मु अणजिहुदी मानंक निकटकु जिबी। सेथिरे से स्थानरु प्रस्थान करी तीतस जुस्त नामक जणे ईश्वर भक्तंक गृहकु गले। ताहा समाज गृहकु लागिथिला, किंतु समाज गृहर अध्यक्ष क्रिस्प एवं सपरिवार प्रभुंक ठारे विश्वास कले। आउ करन्थिय मानंक मध्यरु अनेक शुणी विश्वास करिबाकु लागिले और बाप्तिजित हेले। पुणी प्रभु रात्रि रे दर्शन द्वारा पाउलंकु कहिले, भय कर नाही, नीरव न रही कथा कुह, कारण आम्भे तुम्भ सांगरे अछु। कौनसी लोक तुम्भर क्षति करिबाकु तुम्भकु आक्रमण करिब नाही, जेणु आम्भर अनेक लोक एही नगररे अछन्ति। पुणी से सेमानंक निकटरे ईश्वरंक वाक्य शिक्षा देई 1.5 वर्ष सेठारे बास कले। किंतु गालियोन आखाया अंचलर शासनकर्ता थिबा समयरे जिहुदी माने पाउलंक विरुद्धरे एकमत होई उठी ताहांकु विचारसन छामुको घेनी आसी कहिले, एही लोकटा व्यवस्थार विपरीत भावरे ईश्वरंक उपासना करिबाकु लोकमानंकु बाध्य करे। किंतु पाउल मुख फिटाई कथा कहिबाकु उद्यत हुअन्ते गालियोन जिहुदी मानंकु कहिले, कौनसी प्रकार अन्याय बा दुष्कर्म जदि होई थांता, तेबे हे जिहुदी माने धीर होई तुम्भ मानंकर कथा शुणिबा जुक्ति संगत होई थांता। मात्र जदि एही सबु केवल वाक्य नाम और तुम्भ मानंक व्यवस्था संबंधी विवाद अटे, तेबे तुम्भे माने निजे ताहा बुझ। आम्भे एही सबु विषय रे विचारकर्ता हेबाकु इच्छा करुनाहु। पुणी से सेमानंकु विचारासन सम्मुखरु तोड़ी देले। सेथिरे समस्ते समाज गृहर अध्यक्ष सोस्तिनांकु धरी विचारासन सम्मुखरे प्रहार करिबाकु लागिले, किंतु गालियोन सेही समस्त विषय रे दृष्टि कले नाही। आंतियोखियाकु पाउलंक प्रत्यावर्तन। एहा उतारे पाउल अनेक दिन पर्यंत सेही स्थान रे रही
ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ଘେନି ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ସିରିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରିସ୍କିଲା ଓ ଆକ୍ୱିଲା ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନଦ ଥିବାରୁ ସେ କେଙ୍କ୍ରେୟା ସହରରେ ଆପଣା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରାଇଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଏଫିସକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତେ ସେ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ଘେନି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବି। ପୁଣି ସେ ଏଫିସରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କାଇସରିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଆଉ ଯାଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନମସ୍କାର କରି ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ସମୟ ରହିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟେ ଗାଲାତୀୟ ଓ ଫ୍ରୁଗିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ଏଫିସ ଓ କରିନ୍ଥରେ ଆପଲ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପଲ ନାମକ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଏଫିସକୁ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିୟ ସହରରେ ଥିଲା। ସେ ସୁବକ୍ତା ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ସାହସ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଓ ଆକ୍ୱିଲା ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସେ ଆଖାୟା ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର କଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରି ସେ ପ୍ରକାଶରେ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ ଠାରୁ 18 ପର୍ବ। ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ ଠାରୁ 18 ପର୍ବ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଗଭୀର ତଥା ବହୁମୁଖୀ ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର କ୍ରମାଗତ ବିସ୍ତାରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜେରୁସାଲମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବା ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଡ଼ନା ଏବଂ ସୁସମାଚାରର ଅନିବାରଣୀୟ ପ୍ରସାରର କାହାଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ଆନ୍ତିଓଖିଆ ଠାରୁ ପିସିଦିଆନ୍ ଆନ୍ତିଓଖିଆ। ଆନ୍ତିଓଖିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ସାଉଲଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କର। ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ 2 ପଦ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି କୁପ୍ରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପାଉଲ ମାୟାବୀ ଏଲିମାକୁ ଅନୁଯୋଗ କରି ଅନ୍ଧତାରେ ଆଘାତ କରିବା ପରେ ରୋମୀୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ପିସିଦିଆ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ବିଜାତୀୟମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିହୁଦୀମାନେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ତଥାପି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ 52 ପଦ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣଜିହୁଦୀ ବା ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁସମାଚାର ଯିବାର ଚିହ୍ନ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଶାୟ 49 ପର୍ବ 6 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 14 ପର୍ବ ଇକୋନିୟ, ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଦର୍ବିରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଇକୋନିୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେଲା। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଲୁସ୍ତ୍ରାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଉଲ ଜଣେ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରେରିତ 14 ପର୍ବ 11 ଆଉ 12 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବା ଏପରି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ହେ ମହାଶୟମାନେ, କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଅସାର ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି। ସେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ସେସବୁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 14 ପର୍ବ 15 ପଦ। ପରେ ଅନ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ ଏବଂ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଭାବି ଟାଣି ନେଇ ବାହାରେ ପକାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଲେ। ଫେରି ଆସି ସେମାନେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେରିତ 14 ପର୍ବ 22 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଉପବାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ଆନ୍ତିଓଖିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବ ଜେରୁସାଲେମ ପରିଷଦ ବା ସଭା। କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ। ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଣଜିହୁଦୀ ବା ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏପରି କହି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ପିତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଣଜିହୁଦୀ ବା ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଇ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ଆମୋସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରୁ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ। ଆମୋସ 9 ପର୍ବ 11 ଆଉ 12 ପଦ। ସଭାରେ ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଗଲା ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏଫିସିୟ 2 ପର୍ବ 8 ଆଉ 9 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀ ବା ବିଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଯେ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରସାଦ, ରକ୍ତ, ଶ୍ୱାସରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ, ଯୌନ କ୍ରିୟାଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା, ଏହି କେତୋଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଭାର ନ ଦେବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ଏସବୁରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯତ୍ନ ସହ ରକ୍ଷା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବ 28 ଆଉ 29 ପଦ। ଏହି ଘଟଣା ସୁସମାଚାରର ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଏକତା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣେ। ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବ। ସୁସମାଚାର ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପାଉଲ ପୁନର୍ବାର ଶିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପରେ ତିମୋଥି ଏବଂ ଲୁକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଆରୁ ଏକ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାକିଦୋନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଫିଲିପରେ ପାଉଲ ଲୁଦିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ।
ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଦାସୀ ଝିଅ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଏପରି ସମୟରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। କାରାରକ୍ଷକ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବ 30 ଆଉ 31 ପଦ। ତା ପରଦିନ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲାଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଳ୍ପ ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ। ଥେସଲୋନିକି, ବେରିଆ ଏବଂ ଆଥେନ୍ସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଥେସଲୋନିକିରେ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 3 ପଦ। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବେରିଆକୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ହେଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ଯିହୁଦୀମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଆଥେନ୍ସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଦେଖି ପାଉଲ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଆରିୟୋପାଗରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 24 ପଦ। ସେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30 ପଦ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 31 ପଦ। କେହି କେହି ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରିୟୋପାଗୀୟ, ଦିୟନୁସିୟ, ଦିମାରି ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପାଉଲ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ପ୍ରେରିତ 18 ପର୍ବ। କରିନ୍ଥରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଏଥେନ୍ସ ଛାଡ଼ି ପାଉଲ କରିନ୍ଥକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆକ୍ୱିଲା ଏବଂ ପ୍ରିସ୍କିଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ଏଣୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରି ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏକ ଦର୍ଶନରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ନୀରବ ନ ରହି କଥା କୁହ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। କୌଣସି ଲୋକ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭର ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କରିନ୍ଥରେ 1.5 ବର୍ଷ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପରେ ସେ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଏବଂ ଆକ୍ୱିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏଫିସକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରି ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆର ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପୋଲୋଙ୍କୁ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଏବଂ ଆକ୍ୱିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରେରିତ 18 ପର୍ବ 26 ପଦ। ଏହା ନମ୍ରତା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବରୁ 18 ପର୍ବର ଧର୍ମତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି ପ୍ରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଶନକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବ 16ରୁ 10 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 16 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କୌଣସି ରୀତିନୀତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବ 11 ପଦ। ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସମାଜ ଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ଧ କରିପାରେ। ପରୀକ୍ଷା ଓ ତାଡ଼ନା ସୁସମାଚାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସାଧନ କରେ। ତାଡ଼ନା, କାରାବାସ ଏବଂ ଦୁଃଖଭୋଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ଫିଲିପିଓ 1:12-14 ସୁବିବେଚନା ବା ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଉଭୟ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆତ୍ମିକ ପରିପକ୍ୱତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏବ୍ରୀ 5:14 ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେରିତ 13-18 ପର୍ବ ବିଧର୍ମ, କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ତାଡ଼ନା ଉପରେ ସୁସମାଚାରର ବିଜୟକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ। ଜେରୁସାଲମରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି ତାହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:8 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା ବା ସୁସମାଚାର ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଚାଲିଅଛି। ପ୍ରେରିତ 17:6 ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।